प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू तो तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स चैनल। पंजाबी यूनिवर्सिटी विवादां च घिरी रहिंदी है। काफ़ी सारे संकट ने, आखिर इन्हां संकटां दा हल भी की होना चाहिए है ताकि उभर सके, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नूं जिस तरीके नाल साजिशां कीतियां जा रही ने, क्योंकि माँ बोली पंजाबी वास्ते बनी हुई है। तो इस दे उत्ते गलबात करांगी। तो दूसरा मुद्दा आ कि अजकल भगवंत मान सरकार खेती नीति का नवा मॉडल बनाउण जा रही है। आखिर मॉडल तो बनाया जाऊगा, किन्ना क सार्थक होऊगा मॉडल, इहदे उत्ते गल करांगे कि आखिर किद्दां दीयां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने खेती नीतियां ते मॉडल जिहड़ा हैगा आ वो की होना चाहिए नीतियां बनाउण दा। पहली खबर वल आउने आ। दुनिया दे विच खास तौर ते माँ बोली पंजाबी की जो गल की जाए तो भाषा के आधार के उत्ते बनी हुई ये दूसरी यूनीवर्सिटी है पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला। अपनी होंद तो लैके हुण तक इसने बहुत सारे जिहड़े आ विद्वान पैदा किए आ। कई अजिहियां हस्तियां नूं इत्थों पढ़ाई करन दा मौका मिलिया है, जिहड़ियां निकल के पूरे विश्व भर दे विच पहुंचियां आ। पूरे देश भर दे विच उन्हां ने नामना खट्टिया आ, हर खेत्र विच उन्हां ने नामना खट्टिया। तो पंजाबी यूनीवर्सिटी जिहड़ी आ वो लगातार विवादां दे घेरे च आ। बूहे दे उत्ते कोई ना कोई जिहड़ा धरना मुजाहरा आ वो हुंदा रहिंदा आ। ये स्थितियां बणीਆਂ ने। तो दस दईए कि पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला 1961 के पंजाब एक्ट नंबर 35 के अधीन स्थापित की गई सी। पिछले कुछ सालों तो ਵਿੱਤੀ संकट के विचों लंघ रही है। पंजाबी भाषा नूं समर्पित यह यूनीवर्सिटी पिछले दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ पंजाब ਦਾ प्रमुख अदारा बन के उभरी है। यह मामला काफ़ी गंभीर है। यूनीवर्सिटी सिर चढ़िया करजा होने वाले वाइस चांसलर तो पहले वाइस चांसलर नूं समझ लो भी जिमें एक सरकार जाती है तो दूजे ही सरकार जो आती है जां तां खजाना खाली हुंदा ते जां फिर बोझ छड़ जाती है। तो बोझ छड्ड के गए करजे का, तो काफ़ी सारा जिहड़ा आ इस यूनीवर्सिटी नूं करजा चढ़िया जिहड़ा मिलिया आ। तो बिल्कुल उस तरह ही आ जिमें ਆਪਾਂ कह दईए कि एक सरकार का जिहड़ा मुद्दा मैं पहलां छेड़िया है कि दूजी सरकार लई करजा चढ़िया छड़ जांदे, फिर रौला इन्हां गल्लां दा पैंदा रहिंदा आ। जे उप कुलपति जिस दी जिम्मेवारी यूनीवर्सिटी नूं अकादमिक अते प्रशासनिक अगवाई देण दी हुंदी है, उस नूं यही चिंता लगी रहे कि अगले महीने लई तनख्वाह ते पेंशनां लई ਵਿੱਤੀ प्रबंध किवें करना आ, तां ओह किस किस्म की अगवाई देऊगा, सोचण वाली गल आ। और पंजाब की इसे यूनीवर्सिटी नाल ही अजिहा क्यों हो रहा, ये भी सोचण वाली गल आ, क्योंकि ये माँ बोली पंजाबी के नाँ के उत्ते बनी हुई है। इस करके तुहाडे नाल इस मुद्दे उत्ते चर्चा करनी असीं लोड़ींदी समझदे सीगे कि घट्टो घट्ट सानू इक्को एक तां यूनीवर्सिटी मिली है जिहड़ी साडी माँ बोली के नाँ के उत्ते बनी हुई आ, ते उहदे नाल भी जो आ हुण तक जिहड़ी धक्केशाही की जा रही है, जिन्ने फंड अरेंज होने चाहिए, जिन्ने मिलने चाहिए आ, उन्ने उहनूं नहीं मिलते। तो जिक्रयोग है कि कोई 2 साल पहलां तत्काली उप कुलपति ने अपने कार्यकाल के तकरीबन 2.5 साल रहिंदियां केवल इसलिए इस्तीफा देता सी कि सरकार यूनीवर्सिटी नूं लोड़ींदी ਵਿੱਤੀ सहायता जिहड़ी आ ओह नहीं दे सकी। ये चंगी गल है कि सिੱਖਿਆ मौजूदा सरकार दीयां मुख प्राथमिकतावां दे विचों एक है। पंजाबी यूनीवर्सिटी नूं ਵਿੱਤੀ संकट विचों कढ़ना अते ठीक लीहां दे उत्ते तोरना भी सरकार दी सिੱਖਿਆ प्रति वचनबद्धता का हिस्सा होना चाहिए है। हाल ही विच मुख मंत्री अते वित्त मंत्री वल्लों पंजाबी यूनीवर्सिटी नूं प्रति महीना 30 करोड़ रुपए की ਵਿੱਤੀ ग्रांट देण दा मुड़ भरोसा दिते जाना हाँ पक्षी ਹੁੰਗਾਰਾ आ। वर्णनयोग ये है कि पंजाबी यूनीवर्सिटी विच अज भी पेंडू अते समाजिक अते आर्थिक पक्षों पछड़े हज़ारां जिहे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो निजी यूनीवर्सिटियां दीयां जिहड़ियां फीसां आ अते होर खर्चिਆਂ ਦਾ बोझ झੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ नहीं गे। सरकार ਵੱਲੋਂ सरकारी ਅਤੇ सहायता प्राप्त ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। इत्थे ये भी याद रखना जरूरी है
ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 1960 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 1960 ਵਿੱਚ ਉਹ 13 ਸਥਾਪਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1991-92 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 74% ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 65 ਤੋਂ 72% ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1997-98 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਘਟਦੀ 2001-2 ਦੇ ਵਿੱਚ 41.30% ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 3 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤੋਂ 30% ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਵਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UR ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮਦਾਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਾ ਉਸਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਿੜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਥੱਪੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਬਸ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਆ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਜ ਉਗੇੜਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬਦਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ।
ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਐਨਆਰਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਡੇਰਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੋਨਾ, ਸੰਗਮਰਮਰ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਿਓ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋਖਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈ ਜਾਵੇ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਔਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪੱਤਣ ਤੱਕ ਜੀਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਖਤ ਤਹਿ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੋਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਹਿ ਤੋੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੈੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਆ ਉਹ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਲੇ ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੇਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਘਟੂਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੰਨੋ ਵੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਤੁਪਕਾ ਨੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਪਕਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਪਕਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਬਰਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹਰਿਆਵਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੱਡ ਹੀ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਾਗਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਦਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਖਤ ਤਹਿ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਸਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਦੂਜਾ ਆ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਗਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ SIC ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਅਦ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਨੀ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਟੀ ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਆਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।